देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। लोकतंत्र ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ बीजेपी दफ्तर बंद करा रहे, बीजेपी ते हमले कर रहे। एक काम किसानां से 5 साल 4 साल किया दसो जे अज पंजाब च इलैक्ट्रिसिटी माफ है तो बलराम जी टंडन ने और प्रस्ताव 1997 लिया कौन कृषि मंत्री ने करन जिन्होंने उन्होंने बह के कई मीटिंगां की, एक दो नहीं लगभग दर्जन मीटिंगां हुई हैं। सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन च है। सरकार खुले हाथ दे नाल खुले मन दे नाल हर एक जिहड़ा बिल है और ते जिहड़े ऑब्जेक्शनस ने उन्हां नूं डिस्कस वास्ते तैयार है। मेरे नाल इस वक्त तरन चुग मौजूद ने, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। गलबात करांगे उन्हां नाल एक्सक्लूसिवली साडे नाल मौजूद ने कई मुद्दों नूं लैके। तरन चुग जी, सब तो पहला शुरुआत करांगे जो कुछ पंजाब दे विच कल MC इलैक्शन होए, तुसीं देखिया होना सारियां चीज़ां होईयां, उस सारी चीज़ नूं किस तरह देखो? ऐसा है कि लोकतंत्र की हत्या पंजाब दे अंदर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कर रही है। जिस तरह अघोषित एमरजेंसी पंजाब च लगी होवे और पोलीटिकल पार्टीज़ के लीडरस नूं एक्टिविटी करन तो रोकिया जा रहा है और कांग्रेस के गुंडे किसानां दा बाना पा के बीजेपी दफ्तर बंद करा रहे, बीजेपी ते हमले कर रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है। राइट टू स्पीच एक पासे तो असीं कहने कि बोलन का अधिकार, तो बोलन के अधिकार क्या बीजेपी के वर्कर नूं बोलन का अधिकार नहीं, बीजेपी के वर्कर नूं पोलीटिकल एक्टिविटी करन का अधिकार नहीं? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार उन्हां अधिकारां की हत्या नहीं कर रही? क्या कांग्रेस ही, मैं पूछना चाहना कैप्टन साहब, तुसीं अपने मैनीफेस्टो च यह गल्लां नहीं सी कहियां किसानां बारे जिहड़ियां सी कीतियां? क्यों उकसाया जा रहा है? और कैप्टन साहब तुसीं कह रहे हो कि बीजेपी नूं हरियाणा और केंद्र च रूल करन दा अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहना कैप्टन साहब, तुसीं बठिंडा दे अंदर अपनी उस रैली च रिकॉर्ड नहीं किया कि आप सुखमनी साहब की हाथ से शपथ लैके कि पंजाब च 4 हफ्ते नशा खत्म कर देंगा? कित्थे गए 4 हफ्ते? 4 हफ्ते छड़ी 48 महीने बीत गए। कैप्टन साहब विदाई की तैयारी हो गई तो गुटका साहब की सौं तुसी झूठी खाओ, तुहानूं अधिकार है सौं चुकन का। सन कह रहे हो 1984 च जिन्हां ने टैंक चढ़ाए हरमंदर साहब ते और तुसी इस्तीफा दिता सी, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सच्चा सी कि अज वाला कैप्टन अमरिंदर सिंह सच्चा है? तुसी इस्तीफा दिता कि कांग्रेस ने गलत किया, अज उस कांग्रेस की गोद च बैठे हो, उस पार्टी च बैठे हो, उन्हां दी सरपरस्ती च बैठे हो जिन्हां दे सिर दे उत्ते हज़ारां सिखां दे कतलो गारत दा इल्ज़ाम है। वो टाइटलर, वो कमल नाथ जिहदे खिलाफ चशमदीद गवाह ने, तुसीं उन्हां नाल पोलीटिकल सत्ता शेयर कर रहे हो और सन कह रहे रूल का अधिकार नहीं। अपना गिरेबान झांको। कित्थे गई हर घर नौकरी की गल? कैप्टन साहब तुहाडे मैनीफेस्टो च तुसीं लिखिआ हर घर नौकरी। सरकार तुहानूं चलाउण वास्ते इस पिछे नहीं दित्ती कि अर्बन नक्सलियां दे नाल हत्थ मिला के असी टैलीफोन टावर तोड़ दईए सैकड़ियां की तादाद च चुप करके बैठे रहिए? तुहानूं कानून, लॉ एंड ऑर्डर कोई याद नहीं आया? पर वो तो इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तो कैंडीडेट ही नहीं मिले, आधियां सीटां ज़्यादा उन्होंने बंदे नहीं मिले, कोई नाल खड़ा होने वाला बंदा नहीं। कैप्टन साहब पिछली बार की लिस्ट अपनी भी कढ़ा लो तो साडी भी कढ़ा लो। साडे पिछले बार नालों ज़्यादा कैंडीडेट ने, तुहाडे घट ने।
ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਜਿਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1300 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, 1300 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 4 ਸਾਲ 7 ਸਟਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਜੇ? ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਾਫ ਹੈ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1997 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੋਂਟੇ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਲਿਖਵਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾवित, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आचार संहिता भी लग जाएगी। फिर बीजेपी किस तरह खड़ी होएगी? ऐसा है कि प्रश्न आचार संहिता ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਹਮਲੇ, ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अपराधी अपराधी है, चाहे वो कोई भी होए। वो तो कह रहे बीजेपी का बंदा सी, इन्होंने आप ही ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ NIA ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 70-80 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫੋਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਦਰਜਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਔਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਕੌਮਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 9 ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, 9 ਦੀਆਂ 9 ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ। ਕੀ ਕਾਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ
ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ DIGMC ਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਬੋਲ ਇਨ ਕੈਪਟਨਸ ਕੋਰਟ ਕਿ ਕਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ दैनिक सवेरा TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाली एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चानबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। फोन 95 603 92 450 95 603 92 451।